నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. జనసేన అధినేత ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. మాజీ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. జనసేన అధినేత ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. 1 year term, and in this 1 year, 3.5 to 4 months, I am not able to go do certain developmental activities because some part of the Andhra Pradesh is some kind of MLC election is happening, or some kind of local body elections keep happening. And I was forced because of election commission rules. We can't go ahead. We can't go there. We can't oversee any developmental process. We can't review any kind of administrative issues. And it is hurting the growth. And for me to do a very simple issue, even recently I think I've been to Kakinada. It took me 2 months to go to Kakinada port when smuggling was happening there. The officials say, administrative department says if you come there it will break the election protocol or something. Election code will be violating the election code. And all these things, if we look at together, why we have to have an election every 3 months or 4 months, either municipal elections, either panchayat elections, either state elections or MP elections or MLA elections consistently. What is happening in Bihar will have an impact in Tamil Nadu. What is happening in Andhra will have an impact in Maharashtra. Somewhere we should put an end. The purpose of one nation, one election is to put an end to all this. Right from, it should not just a two-tier election, it should be a 3-tier election. Right from parliament, right from assemblies till the local bodies, it should be one election. That is the intent, that is the purpose of this entire exercise what we are doing. Thank you. Leaving the political vote to be gained here, you said that there has been a talk that federal structure may be. In which way federal structure could be, if you look at that's what I was saying in the speech. In Odisha, if you say people have decided, we are undermining the capability and intelligence of people. People are extremely smart, they know whom to vote for. They don't, someone like, it is all about, we are talking, the entire central leadership are under the Modi is completely, we are taking it forward. It is not about who wins or who loses, it's about what best we can do for the people. In this particular scenario, one nation, one election, the development will be very fast. And for example, if even 15th Finance Commission funds are getting delayed because they say that panchayat elections had to be held for that. And so many issues are recurring. There is no federal structure, federal spirit will be like it will be disturbed. There is no way. It's always a fear. It is more of a political debate rather than reality. That's what we look at. Even in the present form, election commission grapples with conducting elections, stretching it to 3 months, 4 months. Do you think when they have to hold for the entire assembly in the state? Sir, we have to understand. Sir, we have to understand. We have to understand. We have to understand. Don't undermine. Let us not undermine the capabilities of our Indian administration. We did the first elections. We went to the interiors of the Assam. We went to the interiors of forest on elephant. We have taken the ballot boxes on elephant bags. I think we are capable. If we are able to do Aadhaar card, where no one could do till today. I think simultaneous elections is not an issue with the size of administrative strength we have. I think that can't hold water. But parliament elections alone could take 2 to 3 months. We will devise ways, we will find ways. Take much longer time. We not necessarily. We will devise ways, we will find ways. Even let us say, okay, your argument say if it says 2 months or 3 months. But when compared to, imagine recurring elections every 1 year, 2 years, which is better? This is better. But we firmly believe we have the administrative capability and administrative ability to take this forward. So what I'm saying is that if a present rule is being implemented, that's actually going to break this cycle. How do we have any options for it to handle that? This is what I'm saying. Instead of negating it, instead of let it go forward, then whatever the hurdles are there, that's what I've been saying it continuously even before and even now. I think we can negate, we can discuss. Let us have a discussion about it without even negating it. Let us agree and we can go forward and we'll see how it can unfold, because no one is going to violate the constitution in this country. It will take
బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరికలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ని పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. కేటీఆర్ గారి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు మన నడిగడ్డ పులిబిడ్డ మరి బాసు హనుమంతనాయుడు గారు ఈరోజు మరి ఒక జన ప్రవాహాన్ని ఒక సునామీ లాగా ఈరోజు నడిగడ్డ నుండి మరి కృష్ణానది దాటి తుంగభద్ర తీరం నుండి కృష్ణానది దాటి ఈరోజు మూసీ నది తీరం దాకా వచ్చిన మీ అందరికి కూడా మరొకసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా మిత్రులారా నేను మరి కేటీఆర్ గారు నేను పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రచారం కోసం గద్వాల వచ్చినప్పుడు గద్వాల్లో రకరకాల మండలాల్లో తిరిగినప్పుడు బ్రదర్స్ కూర్చోండి గద్వాల్లో ప్రతి మండలంలో తిరిగినప్పుడు నిజంగా మీ అందరి గుండెల్లో ఇప్పుడు మా సోదరుడు డాక్టర్ ఆంజనేయ గౌడ్ గారు చెప్పినట్టుగా మీ అందరి గుండెల్లో నర నరాల్లో కణ కణాల్లో కేసీఆర్ గారు ఉన్నారని చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది. నేను కేటీఆర్ గారు ఆ రోజు హెలికాప్టర్లో మరి అచ్చంపేట నుండి గద్వాలకు వచ్చినప్పుడు గద్వాల పట్టణంలో ఆ రోజు నడిగడ్డ ప్రజలు కొదమ సింహాలలాగా మరి గద్వాల మొత్తం కూడా మరి ర్యాలీ తీసి గుండెల నిండా కేసీఆర్ గారి పట్ల ఉన్న కృతజ్ఞతా భావాన్ని చాటుకున్నారు. కానీ ఆ కృతజ్ఞతను నిలుపుకోలేక ఆ విశ్వాసాన్ని నిలుపుకోలేక మరి స్వార్థపరుడై తల్లి లాంటి పార్టీకి వెన్నుపోటు పొడిచి ఎమ్మెల్యే కృష్ణమోహన్ రెడ్డి ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిండు. నేను ఇప్పటికి కూడా చెప్తున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక అబద్ధం, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక నిజం, నిప్పు లాంటి నిజం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణను తన గుండెలో పెట్టుకున్న పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ గుండెల్లో గుణపం దించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి అలా ఏ ముఖం పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీకి పోయినావు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి? నిజంగా ఇక్కడున్న కార్యకర్తలందరూ లేకపోతే, కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులు లేకపోతే, కేటీఆర్ గారి మార్గదర్శనం లేకపోతే నువ్వు ఎమ్మెల్యే అయ్యుండేవాడివా? అయ్యుండేవాడా? కానీ ఈరోజు మీరందరూ కూడా ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చి మరి పార్టీ ఆశీర్వదించిన బాసు హనుమంతనాయుడు వెనుక నడవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారంటేనే గద్వాల టౌన్లో బంగ్లా కూలిపోవడం మొదలుపెట్టింది మిత్రులారా. ఆ బంగ్లాలకు బీటలు వారడం మొదలుపెట్టినాయి. బంగ్లా రాజకీయాలకు చరవ గీతం ఇలా తెలంగాణ భవన్లో మరి పడుతుందని చెప్తూ మరి ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన మరి కేటీఆర్ గారికి మరొక్కసారి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తూ జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కేటీఆర్. మాజీ మంత్రి మెరుగు నాగార్జున మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. ఎప్పుడు జరిగినాయి? అప్పుడు అధికారులు ఎంక్వైరీ చేసి ఏం రిపోర్ట్ ఇచ్చారు? ఆ రిపోర్ట్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఏం జరిగింది? ఇప్పుడు తగులు కదా అని చెప్పి మళ్ళీ కల్తీ మద్యం చేసి ఎవరైనా కుటుంబంలో చనిపోతే ఆ బాధ ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క బాధను ఆవేదన తీసుకొని రాజకీయ కక్షలకు వాడుకోవటం మీకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య అని అంటా ఉన్నా. ఇది అంత దారుణమని అడుగుతా ఉన్నాం. ఎప్పుడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్? జరిగినప్పుడు జరిగిన ఎంక్వైరీ అధికారులు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏంటి? మరలా దాన్ని జీరోకి తీసుకురావటం ఏంటి? మరలా చనిపోయే కుటుంబాలను ఏదో రకంగా చనిపోయారు కదా, ఆవేదన ఉంటుంది, బాధ ఉంటుంది, వాళ్ళని వాడుకోవటం, పావుల్లాగా వాడుకోవటం ఎంత దారుణమని అడుగుతా ఉన్నా. ఇది చరిత్ర క్షమించదు. ఈ రోజుతో అయిపోలా. ఈ రోజుతో రాజ్యం అధికారం మీకుందని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేస్తే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ రాజ్యాంగానికి లోబడి పనిచేయాలి. అన్ని వ్యవస్థలు మన చేతిలో గుప్పిట్లో తీసుకొని వాళ్ళని భయభ్రాంతం చేస్తూ వాళ్ళ మాట చెల్లుబాటు అవ్వకుండా అధికారుల మాట మీరు పరిపాలన చేస్తున్న తీరు రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిస్తా ఉన్నారని కూడా మీకు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. ఇలాంటి అధికార యంత్రాంగాల్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ న్యాయ ప్రక్రియను అపహాస్యం చేస్తూ
ఈ కూటమి ప్రభుత్వం పరిపాలన చేస్తా ఉంది. ఇది ఎట్టుపోట్లతో కూడా గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా. ఒక ప్రక్క లాండ్ ఆర్డర్ను పూర్తిగా మీ చేతిలో తీసుకున్నారు. ఒక ప్రక్క మీరేమో రాష్ట్రంలో అధికారంలో రావటానికి ఎన్ని హామీలు ఇచ్చారు, ఎన్ని అబద్ధపు హామీలు ఇచ్చారు. ఒక్క హామీలను నిర్వర్తించారా? నిర్వర్తించాలని ఆలోచన మీకుందా? ప్రజలకు ఉపయోగపడాలని ఆలోచన ఉందా? ప్రజల కోసం పనిచేయాలని ఆలోచన ఉందా? మీకు లేదు. మీకు లేనే లేదు. మీ పరిపాలనలో ఏ సెక్టర్ అయినా తీసుకోండి, విద్య, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, ఎడ్యుకేషన్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఏది తీసుకున్నా డోల్ డ్రమ్స్కి వెళ్ళిపోయినాయి. గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా. మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానీ, మీరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ, మీ ఆలోచనలు కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను హత్పాతాళాలకు తీసుకెళ్ళటానికి మీరు పురికొల్పుతా ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నా. ఉదాహరణకు రైతాంగం సమస్య తీసుకుందాం. రైతు ఈ రాష్ట్రానికి వెన్నెముక. అయితే మీ ఆలోచన మాత్రం ఉంది, అది రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసు. మిమ్మల్ని నమ్ముకుంటే కుక్కతోక పట్టుకుని గోదావరి ఈదినట్టేనని, వ్యవసాయమే దండగనటువంటి ఆలోచన మీరే ప్రజలకు తెలుసు. కానీ మోసపోయారు. మోసపోయి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో రైతు ఏ పంట వేసుకున్నా, వ్యవసాయం చేస్తే ఆత్మహత్యల దాకా వెళ్ళిపోయే విధంగా మీరు పరిపాలన చేస్తా ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నా. వరేసుకున్న రైతు ఉరేసుకునే స్థితికి వచ్చారు. పండిన పంటను అమ్ముకునే స్థితిలో లేరు. జొన్న, మొక్కజొన్న, కందులు, శనగలు, పర్టికులర్గా మిరప, పొగాకు అలో లక్షణ అంటా ఉన్నారు. ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటా ఉన్నారు. మా ప్రభుత్వం అలా చేయలా, మా నాయకుడు అలా చేయాలి. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వ్యవసాయాన్ని పండుగలాగా చేయాలని అనేక కొత్త సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి రాష్ట్రంలో వ్యవసాయాన్ని పుంతలు తొక్కించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆలోచనల ప్రకారం వ్యవసాయం చేస్తే దమ్ముగా వ్యవసాయం చేసుకున్నాం. బ్రహ్మాండంగా పండిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర వచ్చింది, అమ్ముకున్నాం. సస్యశ్యామలంగా పల్లెలు బాగుపడి అని చెప్పినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ఈరోజు గుర్తుకొస్తా ఉంది. వ్యవసాయం చేస్తే రైతుకు ఒక భరోసా, ఏ వ్యవసాయం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఊళ్లలోనే తీసుకొచ్చి రైతు భరోసా కేంద్రాలు అమ్మటానికి ప్రత్యేకంగా పండిన పంటకు గిట్టుబాటు ధరించి ప్రభుత్వమే కొని లాభాల్లోకి తీసుకెళ్లేటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఏమైపోయింది? ఆ ప్రభుత్వంలో చేసినటువంటి అంశాలు ఏమైనాయి? అడుగంటిపోతా ఉన్నాయి. ఎక్కడుంది మీకు ఆలోచన? ఎందుకు వరి రైతులు వదిలేశారు, మిర్చి రైతులు వదిలేశారు? ఈ మధ్యకాలంలో చూశాం. మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గుంటూరు వచ్చారు. మిర్చి రైతులు ఆవేదన చూసి వారి యొక్క కన్నీళ్లు తుడవటానికి, వాళ్ళ భరోసా కల్పించడానికి, ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలిపే విధంగా చేయాలని ఒక ఆలోచనతో గుంటూరు వస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి రైతులను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి, వాళ్ళు పండిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలని చెప్పేసి, దళారుల చేతుల్లో మోసం చేయొద్దని చెప్పేసి వస్తే వెంటనే అప్పుడు స్పందించారు చంద్రబాబు. బీజేపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. అధికారంలో రాకముందు రేవంత్ రెడ్డి గారు అప్పుడు పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మేనిఫెస్టోలో చాలా క్లియర్గా విద్యార్థులకు అనేకమైన హామీలు ఇచ్చి రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క హామీలను అన్నిటి కూడా నెరవేరుస్తుందని చెప్పి పదే పదే చెప్పి అటు విద్యార్థులను ఇటు తల్లిదండ్రులను మోసం చేసి ఈరోజు మరి సీటు మీద కూర్చున్న తర్వాత నన్ను ముక్కలు చేసినా కూడా నా దగ్గర రూపాయి లేదని చెప్పి బీద అరుపులు అరుచుకుంటూ భారతదేశంలోనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలంగాణ నుంచి మనం కనుక ఎక్కడికైనా వెళ్తే రేవంత్ రెడ్డి గారు పేరు చెప్పి పువర్ స్టేట్ అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది. రైజింగ్ తెలంగాణ మరి ఫాలింగ్ తెలంగాణ అని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా అనుకుంటున్నారు. ఇవాళ పొద్దున పేపర్లో చూస్తే చాలా ఆందోళనకరమైన ఏంటంటే వార్త, 600 గురుకుల స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, 633 గురుకుల స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి 10 నెలల నుంచి గుడ్డ పైసా ఇవ్వకుండా అద్దె భవనాల్లో వండుకుంటూ
మరి యాజమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఏదైతే అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారో ఈ అగ్రిమెంట్ అన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ అయిపోయి 10 నెలల నుంచి వాళ్ళకు అద్దె ఇవ్వకుండా ఉంటే ఆ ఒక ఓనర్స్ వచ్చి ఆ బిల్డింగ్కు తాళం వేసిన ఘనత ఈ పాపం కేవలం రేవంత్ రెడ్డికి చెందుతుందని చెప్పి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఆరోపిస్తుంది. మీ సర్కార్లో ఒక బడి ఉండదు, ఒక భవనం ఉండదు, మరి విద్యార్థులు ఎక్కడికి పోవాలని చెప్పి కూడా ఈరోజు మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం. ఈ పాఠశాలలో సుమారు 7 లక్షల మంది విద్యార్థుల వాళ్ళ ఏంటంటే భవిష్యత్తు అంధకారంలో పోతుందని చెప్పి కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఆందోళన చెందుతున్న విషయం. ఇది చాలా ప్రెస్సింగ్ నీడ్ అన్నట్టు. మీరే విద్యాశాఖ మంత్రి భవనాలకు కూడా అద్దె కట్టుకోలేని పరిస్థితి, 220 కోట్లు ఏదైతే అద్దె బకాయిలు చెల్లించలేని దుస్థితి ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చిన ఘనత కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి రేవంత్ రెడ్డికి జరుగుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ గురించి గత 4 సంవత్సరాల్లో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ ఇవ్వలేదు. మేము అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ గురించి మొత్తం ఇచ్చేస్తామని చెప్పి 10,000 కోట్ల బకాయిలు చెల్లించిన ఘనత కూడా మీకే దక్కుతుంది. మరి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ టెక్నికల్గా వాళ్ళు ఏంటంటే బాగుపడాలని చెప్పి ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అయితే యాజమాన్యులు మరి వారికి వేరే మార్గం లేకుండా వాళ్ళ హాల్ టికెట్లు. వైసీపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. దానికి లీజ్ హోల్డర్స్ 2009 నుంచి 2023 ఏప్రిల్ 1 వరకు వాళ్ళకి లీజ్ ఉందండి. 23 తర్వాత ప్రభుత్వ పాలసీ మారిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వ పాలసీ అవి ఆ లీజు ఎవరికి అప్పచెప్పలే. అయితే ఈ సందర్భంలో అక్కడ అక్రమ మైనింగ్ సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఆరోపణలు చేస్తే ఆయన ధర్నాకు దిగితే అవన్నీ కూడా ఆనాటి మైనింగ్ అధికారులు పరిశీలించి ఇక్కడ ఎక్కడా అక్రమ మైనింగ్ జరగలేదని చెప్పి వాళ్ళు నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది. అది క్లోజ్ అయిన చాప్టర్. అయితే మళ్ళీ 2025 ఫిబ్రవరిలో మైనింగ్ అధికారి బాలాజీ నాయక్ అనే వ్యక్తితో 14/2/2025 పోలీస్ స్టేషన్లో అతనితో కంప్లైంట్ ఇప్పించి ఆడ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ కేసులో అప్పుడు ముద్దాయిలుగా ముగ్గురిని చేరిస్తే ఆ ముగ్గురిని కూడా యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ వచ్చింది. ఎందుకంటే అన్ని కూడా 7 సంవత్సరాల లోపు పడే శిక్షలే ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళంతా హైకోర్టును ఆశ్రయిస్తే యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ ఇవ్వడం, తర్వాత స్ట్రిక్ట్ గా ఇప్పుడు 35(3) BNS అంటాము, అప్పుడు 41A CRPC ప్రకారం వాళ్ళతో వివరణ తీసుకొని వాళ్లకు బెయిల్ ఇవ్వమని చెప్పి కోర్టు చెప్పడం, ఆ ప్రకారం వాళ్ళ ముగ్గురికి బెయిల్ వస్తుంది. బెయిల్ వచ్చిన వెంటనే కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అతను తప్పించుకోకూడదు, ఇందులో నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్స్ పెట్టి అంతవరకు కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి పేరు ఈ కేసులో ఎక్కడా లేదు, అండ్ అదర్స్ అని ఉంది. అప్పుడు A4గా కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిని చేర్చి అందులో కొంతమందిని అరవింద్ కుమార్ రెడ్డి అట్లాంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి వాళ్లతో కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నట్టు, అందులో కూడా ఆ కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్న దాంట్లో కూడా కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి నేను ఉంటాను, మీకేమీ కాదులే, మీరు జరుపుకోండి అని మాకు అభయం ఇచ్చాడు అని చెప్పి అదంతా కన్ఫెషన్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుని
తర్వాత 27/2/2025 సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డితో పోలీసులకు ఒక స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి 28/2/2025 అంటే మరుసటి రోజే ఆల్టరేషన్ మెమో ఒకటి కోర్టులో వేస్తారు. ఏది కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి వాళ్ళ పేర్లు అంతకు ముందు లేవు, తర్వాత వీళ్ళందరినీ యాడ్ చేసి కోర్టులో ఒక మెమో వేయడం, 27ను ఆయనను విచారించినట్టు 28ని ఆల్టరేషన్ మెమో. సెక్షన్లు కూడా మార్చేస్తారు. నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్ అన్ని 10 సంవత్సరాల పైన ఉండే శిక్షలను తగిన సెక్షన్లను పెట్టి అతని బెయిల్ రాకుండా నిర్బంధించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక తప్పుడు కేసు పెట్టారు. ఆ తప్పుడు కేసులో ఈరోజు అతన్ని అరెస్టు చేయడం అనేది ఈ పోలీసుల ఈ ప్రభుత్వ పైశాచికత్వానికి నిదర్శనం. ఎందుకంటే అంతకుముందు 3 ముద్దాయిలను ఇదే కేసులో బెయిలబుల్ అఫెన్సెస్ పైన పెడితే వాళ్ళంతా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇతని పైన అక్రమ కేసు పెట్టడం, సెక్షన్ ఆఫ్ లా మార్చడం ఇవే జరుగుతున్నాయి. ఈవెన్ ఈ మధ్య జరిగిన లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో కూడా మొదట ఐపీసీ సెక్షన్లు పెట్టి తర్వాత అరెస్ట్ అయిన తర్వాత పీసీ యాక్ట్ ఈ కేసు యాడ్ చేశారు. కాబట్టి వాళ్ళు దీంట్లో కూడా ఎక్కడ ఈ గవర్నమెంట్ బాలాజీ నాయక్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ లో కూడా లోకల్ పర్సన్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు రీసెంట్ గా అధికార పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళ ఒత్తిళ్లతో ఈ మైనింగ్ లో కొన్ని అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని మాకు కంప్లైంట్లు ఇస్తే దానిపైన మేము విచారణ జరిపినాము అని చెప్పి చెప్తారు. అంటే గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో కాకుండా తర్వాత రీసెంట్ గా జరిగినట్టు. తర్వాత అరవింద్ కుమార్ రెడ్డి అనే A6 కన్ఫెషన్. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. జనసేన అధినేత ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. మాజీ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.